विचार करंतु चैतन्य महाप्रभु कहले कहले संसार रे केवल भगवान कृष्ण ही मुक्तिदाता। अच्छा हेले आमे तो किए रामंग भक्त किए दुर्गांग भक्त किए शिवंग भक्त किए गणेशंग भक्त किए हनुमानंग भक्त किंतु चैतन्य महाप्रभु कहले कहले केवल कृष्णंग बिना आउ केही मुक्तिदाता नुहंती। काहेकि मुक्तिदाता नुहंती ए कथा कहिला बेले आपण माने विचार कले ये संसार कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी वसुदेवंकर पुआ हेले भगवान वासुदेव कृष्ण ता तलपादर कहले कहले नंद गोप कुमाराय से पुणी गोप कुमार नंद यशोदा पुओ। आपण चिंता कले ये संसार रे पुओ होची गोटे जार दुईटी माँ को दुईटी बापा 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 आउ हरई जगते सकल पाप हरई जगते सकल पाप। ए संसार रे पुओ होची गोटे जार जोड़े बापार जार जोड़े माँ एपटे वसुदेव सेपटे नंद एपटे देवकी सेपटे यशोदा सी पुणी आमर समस्तंकर दुख को हरण करे। ए कथा चैतन्य महाप्रभु कहला बेले आउ जने संस्कृत कवि कहले कहला अरे संसार रे सबुठु जदि बड़ चोर किए थाए सी हेले भगवान कृष्ण। गोटे चोर कौन क्या मुक्ति देव गोटे चोर कौन क्या मुक्ति देव तार कौन कहले कवि कहले ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर प्रजांगनान दुकुले न चौर प्रजांगनान दुकुले न चौर प्रजांगनान दुकुले अनेक जन्म अर्जित पाप चौर अर्जित पाप चौराय गम्यम पुरुषो श्रवण रही ठावरु जान्याय कथा मान मो मन बांचिबे सत्य नारायण मो मन दोषा दोष थिले क्षमा करिबे आपण मो मन आनंद मन रे प्रिय दरबारे हरि कथार श्रवण मो मन जीवनर पाप ताप होइब हरण मो बापा माने माँ माने मोर शीत राति मु आपण मानकर अधिक समय केबे भी नष्ट करिबिनी मात्र गोटे घंटार पाला कथा आपण माने देखंतु कवि कहिले कहले भगवान कृष्ण जने चोर से कौ चोर ना ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर पिला दिने गोपपुर रे या ता घरे पशिकी क्षीर सर दही लहुणी चोरी कले से हेले चोर हेले छोट पिला जदि खाद्य जिनिस निये ताकू कोन चोर कहा जाय परिबो तांगो माफ कर दिया गला हेले पुणी कोन कले ना ब्रजांगना नंग दुकुळे को चौर ये गोपांगना मानकर साड़ी पिंधा साड़ी चोरै कि नै गले ए कथा दिने देवर्षि नारद भगवान कृष्ण को पचारले कले कले हे कृष्ण तमे तो संसार रो सबठारु बड़ मुक्तिदाता हेले मुक्तिदाता हेई तमे गोपांगना गोप नारी मानकर बसन को कहीं चोरी कलो भगवान कृष्ण हसिले कहले हे देवर्षि तांका साड़ी मु छुईनी चोरी करबा दूरे थाउ मु छुईनी ना आपण मु कहूनी प्रमाण आपनकर करिवे किए कवि भक्त चरण दास सानपदर कवि भक्त चरण दास आपण मानकर दीन कृष्ण दास से रसकल्लोल रे पदुटिए कहले कहले केशव ए मंत मन विचारी सुनिले जगत प्राण अरे चिंतिले जगत अरे प्राण ओ चिंतिले जगत प्राण अरे आदेश
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗଲା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦିନ ବେଳେ ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ଭୂଷଣ। ସେ ଲଜ୍ଜାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଲଜ୍ଜା ଭାବରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଗୋଟେ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା। ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ନାରୀଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଇଏ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ନିନ୍ଦା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପବନ ଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯେ ବସନ ଗୁଡିକ ନେଇକି ଗଛରେ ଲଟକେଇ ଦିଅ। ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, ଏ ଶାଢୀ ଗୁଡିକ ନେଇକି ଗଛରେ ଲଟକେଇ ଦେଲା। ମୁଁ କାହା ଶାଢୀ ତ ଛୁଇଁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋର। ମୁଁ କୋଉ ଚୋର ନା ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୋର। ଆମର ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ସିଏ କିଏ? ସେ ନା ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ନମାମି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚୋର। ଆମ ପାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ଆମ ପାପକୁ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଭଳି ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ଭାବରେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ନୟନରୁ ବହିଯାଏ ନିରଧାର ଧାର, ନିରଧାର ଧାର, ନିରଧାର ଧାର, ନୟନରୁ ବହିଯାଏ ନିରଧାର ଧାର, ନିରଧାର ଧାର, ନିରଧାର ଧାର, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ହୋଇଲ ସ୍ଥିର। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ପାଦ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାଡ଼ିଦେଲା, ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା ଉଦ୍ଧବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ହଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ କି? ମୋ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଚନ ହଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସେ ସନ୍ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହେଉନା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଦେହ। କାହିଁକି ସନ୍ଦେହଟା କଣ କି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲ କଣ ସନ୍ଦେହ? ନା ଠାକୁରେ ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେହି କଣ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ? କେହି କିଛି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମତେ ଯିଏ ଯାହା ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଇ କଥା ଉଦ୍ଧବ କଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଗଲାବେଳେ କିଏ ନଡିଆଟିଏ, କିଏ କଦଳୀଟିଏ, କିଏ ଧୂପକାଠିଟି, କିଏ ଫୁଲଟିଏ ନେଇକି ଯାଏ। ହେଲେ ଠାକୁରେ ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସାଦର ମାଲିକ କିଏ? ମାଲିକ କିଏ? ପ୍ରମାଣ ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କଲେ ଗୋଟାଏ ପଦ, ମେହରଙ୍କର କଲମ ମୁନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଉଦ୍ଧବ। କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ। ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ତୁମକୁ ଅର୍ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। କହିଲା ଠାକୁରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସବୁର ମାଲିକ ଆପଣ, ସବୁର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ। ଏଥିରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କଠୁ 2 ଟଙ୍କା ନେବି, ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି।
ମୁଁ ଦି ଟଙ୍କାରେ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ପାନ ମୋର ତ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ସେଇଆ କହିଲା ସଂସାରରେ ସବୁ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୋର ଅପରାଧ ସିନା ହବ ତାହେଲେ ଠାକୁରେ ମତେ କହ ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାରରେ କଣ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି କି ଦେଇ ପୂଜିବି ଠାକୁରେ କୁହ ତୁମ ପୟର ହେ କୁହ ତୁମ ପୟର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି କୁହ ମୋହର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି କୁହ ମୋହର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି କୁହ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡେଇ ଉଦ୍ଧବ କହିଲା କଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି କୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ନିଜ ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଭାବରେ ଦେବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବରେ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ ଯୋଉଥିରେ ମାଲିକ ମୁଁ ନୁହଁ ତାର ମାଲିକ ତୁ ନିଜେ ପଚାରିଲା ଉଦ୍ଧବ କଲା ପ୍ରଭୁ କଣ ନା ରେ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଦ ତଳେ ବସିଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେ ଜାଣିବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେଇ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଉଦ୍ଧବ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲି ମୋ ନିଜର ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାହା କଣ ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଜି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲା ମୁଁ କାର ମୋହର ଆଉ କାର ବୋଲି ଏ ମୁଁ କାର ମୋହର ଆଉ କାର ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କାର ମୋହର ଆଉ କାର ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସମର୍ପଣ କଲି ନିୟ ହେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ମୋ ମୁକାର ଭାବ ମୋ ଅହଂ ଭାବ ମୋ ଗର୍ବ ମୋ ଆତ୍ମାଭିମାନ ଆମ ନିଜ ଗର୍ବଟି କେବଳ ଆମ ନିଜର ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଗର୍ବଟି କେବଳ ମୋର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବରେ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ କହିଲୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ସବୁ ସହେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଆସିଲା ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଛାତିକି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲା ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଛାତିରୁ ଲିଭୁନି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବରେ ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି ହେଲେ ନା ମୋ ଭକ୍ତ ମତେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ମୁଁ ସହିଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତେ ଗାଳି କଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ମୁହିଁରେ ମତେ ଗାଳି କଲା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ଦାସ ଗୋଳବାଇ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଜି ଗାଳି କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ଗୌଡ଼ ଟୋକାଟା ବଡ ଖେଙ୍କାଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଏ ଗୌଡ଼ ପିଲା ତୋ ଦେହରୁ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ଛାଡିନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ କଣ ଗୌଡ଼ ମୁଁ ଗୌଡ଼ ନୁହଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାଖୁଡ ଘରେ ଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଗୌଡ଼ ପିଲା କହିକି ଗାଳି କଲା ମୁଁ ସହିଲି ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ସହିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗାଳି ସହିଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟି ଆସିଲା ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଅଭିମାନରେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଉ ଛାନ୍ଦ ସର୍ପ ଜଣାଣ କବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ